आज DS1 यूनिट 4 पिलामानकर आवश्यकता और अधिकार विषय टिके आम आलोचना करवा। आम जाचे जे शिशु हसिले दुनिया हसे। शिशु हूँ मनीष बा मानवर जीवनर प्रथम पाँच। नवजात शिशुटे भल भाव बचाई से बयस लोक मानकर स्नेह श्रद्धा जत्न ता सहित सुरक्षा निरापत्ता से आवश्यकता करता है। आम जाचे जीवजंतु मान मनीष छुआ से भाई नुहे। गोटे कुकुर छुआ है कि बिल्ली छुआ है कि पक्षी है से जन्म है सी किमी बचो से स्ट्रगल करके से कथाटा को से संघर्ष कर जीवन सहित से शिखी जाए। किंतु मनीष छुआ मनीष शिशु सेतिक ता पाखे ना सी भगवान आशीर्वाद हो कि अभिशाप हो यही संसार में से बंचवाक हेले बापा माँ स्नेह दरकार और से अन्य वयस्क लोक मान निर्भर करे। शिशु पाखे दक्षता अच्छी आम समस्ते जाने पाखे दक्षता अच्छी से दक्षता ही शिशुटी की गोटे परिवेश सहित खाप खुआई चलवे से साहाय्य करे। कौन से दक्षता गुड़िक से देखिपर शुणिपर अनुभव करवा स्वाद आ गंध बारिपर ए सब से करें एवं लोक मानकर पाखरे थिबा लोक मानकर दृष्टि आकर्षण करने शिशुटी बेले बेले शब्द करे कांदे निजर अंग प्रत्यंग को चलनशील करे निज माँ पाखर क्षीर खाईपे चारि पाखे कौन सब घटू से सब जानीपे ए संपर्क में किसी किसी सूचना आम पाखे आगु अच्छी एवं आम एक जाचे शिशु ये सबू थी केवल से चली पार ना ताकू एकुटिया छाड़देले से बंचा कष्टकर हम से वयस्क मान शिशुटी शारीरिक जत्न स्नेह श्रद्धा प्रेम सुरक्षा आवश्यक करता है। आम एक कोटी शिशु मानकर पिला मानकर आवश्यकता और अधिकार संपर्क में किसी जाना को चेष्टा करें। यार उद्देश्य हूँ शिशुटीर आवश्यकता गुड़ी को पूरण कर कौन यथार्थता अच्छी नहले से चली पार कि से चली पार ना। मुझे उत्तर कही आगु सूचना देती जे से माने अन्य जीवजंतु को भाई नुहति से अन्य मानक से केतक जिनिस दरकार करगुड़िक मिलवा आवश्यक एवं केतक स्वतंत्र पिला जहाँ आम स्पेशल चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स कहूचे से केतक स्वतंत्र जिनसर आवश्यकता अच्छी ताकू मिलवा दरकार। शिशुर कौन सब अधिकार अच्छी जमी बाटर जब गोटे कुकुरटा को कुकुर गोटे गाड़ी मड़ेदेला तार किए जदि से नजर को आणला पुलिस नजर को आणला ताले कुकुरटार अधिकार अच्छी। प्रत्येक लोकर प्रत्येक शिशुर समस्त अधिकार मनीषर अधिकार अच्छी सेमती शिशुर अधिकार अच्छी। से अधिकार कौन एवं शिशुर कौन आम जत्न नवा एवं से अधिकार गुड़िक किए पूरण कर भाव में पूरण कर कौ संगठन ये आगभर हो बाहरी थे एक उपस्थापन करते ए संपर्क में आम टे जाना। हेले मूल कथा है प्रथम कथा है शिशुर शारीरिक जत्न स्वास्थ्य एवं पोषण संपर्क में पोषण आवश्यकता रही जहाँ कह नीड ऑफ द फिजिकल केयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। समग्र शैशव अवस्था शिशुटीर शारीरिक स्वास्थ्यगत एवं खाद्य पोषण में जत्न नवा यथेष्ट आवश्यकता अच्छी। यदि ताको आम ठीक भाव में खावा को नदवा स्वास्थ्यर जत्न नवा किंबा एवं न्यूट्रिशनल फूड जहाँ कहुए उच्च मानर पुष्टिकर खाद्य ताको यदि नदवा ताहले शिशुटी बढ़िया असुविधा हो जाए। तेणु शिशुटी को ठीक समय खावा को दवा ताको पोशाक पिंधे दवा ताको गाधे दवा विश्राम निरापद जगह शुआईदेवा और जोटी शुआईवा तार चारिपटे अंततः तकिया कि
ପନ୍ଥା କି କମଳ ଖଟ ଉପରେ ଯଦି ଶୋଇଛି ତାକୁ ଦେବା, ଯଦି ନ ଦେବା କାଳେ ଶିଶୁଟି ପଡ଼ିଗଲେ ତାର ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯେପରି ନ ହୁଏ, ଶିଶୁଟି ଯେମିତି ପଡ଼ି ନଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଶିଶୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିବ, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖି ପକାଇବ। କ'ଣ? ଖାଇବା, ପାଣି ପିଇବା, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏସବୁ କଥା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ମା ବାପା ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଘରର ଅନ୍ୟ କେହି ହେଇପାରନ୍ତି, ଜେଜେମା, ଜେଜେବାପା, ଅଜା, ଆଈ, ଏମାନେ ଯେ କି ବା ଯାହାର କେୟାର ଗିଭର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଜିକାଲି କେତେକ, ସାହାଯ୍ୟ ଆୟା, ଏମାନେ କେହି ଜଣେ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୂଳ କଥାକୁ ଆସିଲେ କୁହାଯାଇପାରେ ଶିଶୁଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଭଲ ରହିବ? ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ତାକୁ ରଖିବା ଦରକାର, ତାକୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେବା, ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଟୀକା ଦେବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଶିଶୁଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଥାଏ, କାରଣ ମାଆର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ତାହେଲେ ପିଲାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ମା ଯାହା ଖାଉଥିଲା ପିଲା ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ପାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆରାମରେ ସେ ଭିତରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇକି ଥିଲା। ସଂସାରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଟୀକା ନେବା କଥା ତାକୁ ଆମେ ଦେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସାନ ଛୁଆ ନୂଆକିରି ପୃଥିବୀକି ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ କେତେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ପିଲାକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼େ, ଶିଶୁର ଯେମିତି ଦେହ ଖରାପ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଟୀକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାକୁ ଶିଶୁଟିକି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶାରୀରିକ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଯେମିତି ଆଘାତ ନ ଲାଗେ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପରିବେଶରେ ରଖିବା। ପରିବେଶ ଆମେ କହିଲା ବେଳେ ଘର ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ପରିବେଶ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭୌତିକ ପରିବେଶ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଖାଆଖ, ତା ସହିତ ଶିଶୁର ମାନସିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ବାହାର ପରିବେଶ। ଶିଶୁ ତ ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ, ଘରର ପରିବେଶ, ତାର ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ମାନସିକ ପରିବେଶ, କ'ଣ ଏସବୁ କଥା ହେବ? ଶିଶୁ ଯେମିତି ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା, ଘରର ଲୋକମାନେ ପିଲାଟିକି ଯେମିତି ଆଦର କରିବେ, ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ସୁବିଧାରେ ଦେବେ, ସେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଥିବ ସେ ପରିବେଶଟା ସଫାସୁତୁରା ଥିବ, ଶିଶୁକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ସେଭଳିଆ ରଖିବା ଦରକାର। ତା ପାଖରେ କୌଣସି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବସ୍ତୁ ବା ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ରଖିବାନି, ଲୁହା କଣ୍ଟା, ଛୁରୀ କି କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାନିଆ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଆଁ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର, ଖୋଲା ପାଣି, ଏସବୁ ତା ପାଖରେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏପରିକି ଶିଶୁଟି ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେମିତି ଡ୍ରେନ୍ ନିକଟକୁ ଏକୁଟିଆ ନଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। କେତେବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇପାରେ। ହାଟ ବଜାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ପିଲାର ହାତ ଟିକେ ଆମେ ଧରିଥିବା ଜୋରରେ, ଅନ୍ତତଃ 8-10 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇ କେଉଁଠି ଲିଚୁ ଜଳୁଥିବ, କେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବ, କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ହୁଏତ ଯଦି ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ସିଆଡ଼କୁ ପଳେଇବେ, ତାହେଲେ ପିଲାଟି ହଜିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ତାକୁ ତା ହାତ ଟିକେ ସେ ଟ୍ରେନରେ ହେଉ କି ହାଟ ବଜାରକୁ ଗଲାବେଳେ ପିଲାର ହାତ ଟିକେ ଧରିଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇଟାକୁ ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା, ଏହାର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଶିଶୁର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ତାକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ସେ ସ୍ନେହ ଚାହେଁ, ସେ ଆଦର ଚାହେଁ, ସେ କୋମଳବତୀ ଶିଶୁ। କୋମଳବତୀ ଶିଶୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇକରି 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସବୁ କଥାକୁ ସେ ମନେ ରଖେ। ତାକୁ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଆଘାତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଦଣ୍ଡର ଯେମିତି ସେ ଶିକାର ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ତାକୁ ଚିମୁଟିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେବ, ଗେଲ କରିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତ ଗାଇକି ତାକୁ ଶୁଣେଇବ, ତାହେଲେ ଶିଶୁଟି ଏଇସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶିଶୁଟିର ମନ ଭାରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହେ ଏବଂ ସିଏ ଖୁସି ହୁଏ।
ଯେତେବେଳେ ମା କିମ୍ବା ବାପା ଗୀତ ଗାଇକି ଲୋରି ଗାଇକିରି ତାକୁ ଶୁଣାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ହସେ, ତା ହସ ଦେଖିବା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଶିଶୁର ଶରୀର ଅତି କୋମଳ, ତାର ମନ ଅତି ସରଳ, ତେଣୁ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଆଘାତ କି ମାନସିକ ଆଘାତ କି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ବା ଏହାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦୌ କରାଯିବନି। ଅପମାନିତ ହେଲା ଭଳିଆ କଥା ତାକୁ ଶିଶୁ ଅପମାନିତ ହେଲା ଭଳିଆ କଥାକୁ ସେ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଧରିପାରେ। ତାକୁ ପରିହାସ, ଯୌନ ଶୋଷଣ କି ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ବି କରିବନି କି ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି। ଧରନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷର ପିଲା ହେଲାଣି, ତାକୁ କହିବ ପରିବା କାଟ, ନା, ସେସବୁ କଥା କେବେ କରିବାକୁ ଦେବାକୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ହେଇଗଲା। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଆମେ ଶିଶୁର ମନକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଶିଶୁର ମନଟିକୁ ବୁଝିଥିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଶିଶୁ ସବୁ ମନେ ରଖିଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ପିଲାଟି ବାପା ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବ। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ବେଳେବେଳେ କେତେକ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ହୁଏତ ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଥାଇପାରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକିରି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ବା ଅଜା ଆଈ ବା କକେଇ ଖୁଡ଼ି ଯିଏ ହେଲେ ବା ଘରର ଆୟା ଯିଏ ହେଲେ ଶିଶୁଟିର ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାକୁ ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଦେବେନି, ତାକୁ ମାନସିକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେନି, ଭାବପ୍ରବଣ ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ଅପମାନିତ କଥା କହିବେନି, ପରିହାସ କିମ୍ବା ଯୌନ ଶୋଷଣ ଭଳି କୌଣସି କଥା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅବହେଳା ବି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଦୌ କରିବେନି। କାରଣ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଅଭିମାନୀ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାର ଯିଏ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମାଜର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ସମାଜର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା କରିବା କଥା ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି, ସାମାଜିକ କୁପ୍ରଥା ଆସୁଛି, ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏସବୁ ଶିଶୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁର କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳିଆ ପରିବେଶ ଆମେ କଦାପି କରିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯଦି କ୍ଷତି ହେଲା, ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା, ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା କି ଗୋଟେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରୁଛି, ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି, ଶିଶୁଟିକୁ ନିରାପଦ ଜାଗାକୁ ଆମେ ନେଇକି ରଖିଦେବା, କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ସେ ଯେମିତି ଚମକିବନି। ସାମାଜିକ କୁପ୍ରଥା କଥା ସାମାନ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଜାଣିବା। ସମାଜରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚେଙ୍କ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଅତି ଭୁଲ କଥା। ଏକଥା କେବେ କରିବନି। ଇଏ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି। ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଯାହା ଚିକିତ୍ସା କରିବା କଥା ତାହା କରିବା। ଆମେ ଏମିତି କୌଣସି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବା ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକିରି ଏମିତି କିଛି କଥା କରିବାନି ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁ ଆଘାତ ପାଇବ। ଏହା ଗୋଟେ ନିର୍ଯାତନା। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ କୁପ୍ରଥା, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଏଇଟା ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଲାଗୁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତମେ ଯେମିତି ରୁହ ପଛେ ଶିଶୁର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଖାଇବାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସବୁ ଦେବା ଦରକାର। ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, କେତେକ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆ ନଯାଇଛି ସେମାନେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସରତାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ହେଲେ ଶିଶୁ ତ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ, ଶିଶୁ ତ ହେଉଛି ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏ ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ନିଜେ ଯେତେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ରହ ପଛେ ଶିଶୁର ତାର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଶିଶୁକୁ ବେଳେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରି ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଥିରେ କହିବାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର କଥା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆସୁଛି, ଶିଶୁର ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଦରକାର, କ'ଣ ସେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ଖେଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଖେଳୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା
स्टिमुलेशन बा एक्सप्लोरेशन एंड नीड ऑफ प्ले ये सब कथा को कह जाए पार आम धरतु किसी समय बा गोटे दिन जड़े लोक गोटे घरे एकुटिया निरड़े बस से बसला बसी 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 तापर से इच्छा कर पलि जाकि बाहर टे बुलिक आसे कौन कारण हो पारे यहाँ हूँ तार से देखुचे बाहर को गले मुझे शिखी किसी देखी किसी जानी शिशुर मन से मन अच्छे ताकू सब खटरे न पकईकि से घर भितर हो घर बारंडा को टे हो काले कोड़े काखी बाहर को नवा दरकार यदि शिशु टे पिला जी बड़ है नहीं बाहर बुले आना जो कौतुक प्रदर्शन पड़ी से देखे आना कि बुक फेयर टे पड़े तो बुले आना अवश्य आगु मुझे कही रखी शिशुर हाथ को धरी ताकू एकुटिया बुलवा को स्वाधीनता भाव में छाड़देवाटा ठीक हम ना तेणु यही परिस्थिति जदि छाड़ दि जाए जदि से चाहे पलैवाई किंतु ताकू बुझेकरी सी जो चाहूँगी से भाया जगह को हुए तो जदि से जाई हम ताकू नहीं देखे देवा दरकार कारण प्रतिक्रियाशील हाँपाई देवा आदौ उचित नुहे से रागिज तेणु पिला माने बापा माँ मान स्नेह पिला को बहुत उत्साह जोगे थाए एवं पिला माने रागिबा बा प्रतिक्रियाशीलता हवा रु रक्षा करता है से पिला को स्नेह करने दरकार तांको प्रेरणा देवा दरकार एवं तांको से चाहूवा जिनसर खेलना टिके देले से माने भारी खुशी होती तांको खेलना दवा चित्र बही नुआ नुआ जिनिस ये सब देले से मन देवे जोड़ा कलरफुल जिनस चित्र विचित्र होता जिनस आजिकल देखा गला जे विभिन्न प्रकार खेलना पिलांकर बयस अनुसार मासिकिया 2 मासिया 4 मासिया 6 मासिया वर्षिकिया शिशु 2 वर्ष शिशु को प्रकार खेलना को एज पिला दरकार को बयस पिला दरकार से गुड़ाक सब से भाया खेलना जब दि जापर देखा जापर से शिशु मैंने भारी खुशी होती और मानसिक विकास बहुत भल बढ़े ए शिशुर शारीरिक आउ ज्ञानात्मक विकास घटी था कौन घटे शारीरिक विकास तो पुष्टिकर खाद्य हेतु से जमी बढ़िया कथा बढ़ी चलती किंतु ज्ञानात्मक विकास केमती कौन घटे गोटे कागज जब पकई दि जाए से कागज जो चिरे कि पाटे पुराए पुणी पाटू काढ़ी तले थुए बेले बेले छोटिया छोटिया तकिया जोटा से टेकी पार धरिकी सोफा उपरको फिंगे देखे से सोफा उपर रोचे ना ना जदि सोफा उपर से रहा से हसी दिए ताली मारे हसी दिए तमें से देखला ये गोटे आचिवमेंट ये से सक्सेसफुल होगा ये से उत्तीर्ण होगा तेणु ये कौतुकिया एवं शिशु को भल लगे भाया जिनस यदि आम दबा एवं ताकू जोगे देवा ताहले शिशुटर ज्ञानात्मक विकास से निजे खुशी हो जाए यहाँ तार कग्निटिव डेवलपमेंट बा ज्ञानात्मक विकास यहाँ गोटे सोपान ये गोटे सूचना या व्यतीत आ गोटे कथा मन रखा कथा आम जे स्नेह और लालन पालन शिशु विकास केन्द्र बिंदु स्नेह को आम पिला को जिते आम स्नेह करवा जिते भल भाव लालन पालन करवा से आम प्रति तार आसक्ति बढ़ो एवं सी गोटे भल मनीष हाँपाई तार बाट फिट जदि आम स्नेह न कोमलवती से सरल से भल कि आम रुक्ष व्यवहार करवा आम दूर दूर मारवा करवा जदि से वर्षा कर सहित लुगाटा बदलैबानी जदि से मूतरे पानी पड़ी जगह से शोची तो शोची असुविधा लगे से भारी सूक्ष्म हाँ भारी सुकुमारी आई रहा चेष्टा चाहे से व्यवस्था करवा दरकार जब शिशु को भल लगे पिला टी भल लगे गोटे पिलार पैंट ओदा हो जाए ओदा पैंटा पहले से निश्चय चिड़चिड़ तेणु सब आम जत्नवान हवा दरकार तेणु जड़े स्नेही बा जत्न नौथुवा लोक शिशुर आवश्यकता को पूरण करने तार पैंटा ओदा है बदल दियो पैंट आ गोटे पैंट दे दियो से पानी पीवा को चाहो तो पानी दियो पीवा को दियो
ତାକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦିଅ କିମ୍ବା ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଦିଅ କି ଯାହା ସେ ଖାଇବା ତାକୁ ଅନ୍ତ ଘରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଥିବା ଆଉ ପିଲାକୁ ରୁଚିକର ହେଉଥିବା ସେଭଳିଆ ଖାଇବା ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି, ଛୋଟ ପିଲା ହଉ କି ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଧରଣର ପିଲା ହଉ ବଡ଼ ପିଲା ହଉ, ଯେ ଶିଶୁ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିକିରି ସେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି ସେ କାରଣଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ କାରଣଟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଯାହା କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସମାଧାନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଶିଶୁ ଯଦି କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି ତ କାନ୍ଦୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନା ସେ ଆହୁରି ବେଶୀ କାନ୍ଦିବ, ସେ ଜିଦିଆ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମର ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଯିଏ ଶିଶୁଟିର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଶିଶୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି, ତାକୁ କୋଳେଇ କାଖେଇ ଗେଲା କରି ଆଦର କରି ତାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ସେତିକି ନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶିଶୁ ଏକ ଜିଦିଆ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଅସୁବିଧା କଥା ଏବଂ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଏଇ ଏକ ଜିଦିଆ କ'ଣ ରହିଯାଇପାରେ। ଏଇଠି ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଯଦି ଶିଶୁଟିର ଯତ୍ନ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଲେ ବା ପିଲାଟିର ଯତ୍ନ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ପିଲାଟି ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଲୋକଟି ପ୍ରତି ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେଜେବାପା ବା ଜେଜେମା, ଆଈ ବା ଅଜା, କକେଇ, ଖୁଡ଼ି, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆୟା ହେଇପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକଟି ପ୍ରତି ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ସେତିକି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯଦି ଦୂର ମାର କିଏ କରୁଥାଏ ପିଲା ଟିକେ ହଁ କାନ୍ଦୁଛି ତ କାନ୍ଦୁ, ନା ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶିଶୁ ଏକ ଜିଦିଆ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଭଳି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଶିଶୁ ମନରେ କେତେକ କଥା ଆସିବ। କ'ଣ? ସୋଫା ଉପରେ ମୁଁ ଚଢ଼ିପାରିବି ତ? ସେ ସୋଫାକୁ ଧରିକି ଠିଆ ହୋଇଛି, ତକିଆଟିଏ ଛୋଟ ନରମ ତକିଆଟିଏ ସୋଫା ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛି, ସେ ତାର ମନରେ ଆସିବ ମୁଁ ଡେଇଁପାରିବି କି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି କି, ଏ କଥା ସେ କଥା ନ କହିପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମନରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି କଥା କହିପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବଂ ଏଇଟା କିଏ କରିପାରିବ ନା ଯିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଶିଶୁ, ଯେଉଁ ପିଲା ନିଜେ ନିରାପଦରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଥାଏ ସେଇ ପିଲା ହିଁ କରିପାରିବ। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନଥିବା ପିଲା ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଆରମ୍ଭରୁ କେତେକ ସୀମା ଭିତରେ ଥାଏ, ଲିମିଟେଡ଼ ନିଡ୍ସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ବଢ଼େ। ଯେ ପିଲା ଯେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଶିଶୁରୁ ସେ ପିଲା ହେଇଯିବ, ପିଲା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ପିଲା ହେବ, ତାର ନିଡ୍ଟା ସେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ାକ ତାର ନିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଉ ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଏକାକି ନୁହଁ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି ବୋତାମ ନଥିବ ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଯାହାକୁ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ଅଛି ସେ ଇଲାଷ୍ଟିକଟା ତାର ଖସି ଯାଇଥିବ, ନା ତେଣୁ ଇଲାଷ୍ଟିକଟା ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଉ ସେ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଡ୍ଟା ଏଇଠି ତାର ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତାଟା, ସେ ହୁଏତ ଥଣ୍ଡା ସମୟ ତାର ଗରମ ପୋଷାକ ଦରକାର, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଇ ଦେହକୁ ଉଷୁମ ରହିବ ଏବଂ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବୁଝିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆବଶ୍ୟକତାର ଆନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କ। ଭୋକ ହେଉଛି ପିଲା ଖାଇବ, ଶୋଷ ହେଉଛି ପିଲାକୁ ପାଣି ଦେବା, ଏଥିରେ କାନ୍ଦୁଛି ପିଲାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବା, ବୁଝେଇ ଦେଲେ ସେ ବୁଝିଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ତାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ପିଲାଟିର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଯତ୍ନ, ଆଦର, ୟାର ମୂଲ୍ୟ ସେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବୁଝେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଏ। ଶିଶୁକୁ ଖାଲି ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଖାଇବାକୁ ଏତିକି ଯତ୍ନ ନେଲେ ଚଳିବନି, ତାକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବା ଦରକାର। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବ ତାର ସେତିକି ତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା ଆଗରୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛେ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେକ ବିଦେଶରେ କେତେକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହୁଛି କମ୍ପାନସେଟ୍ ମଡେଲ ଅଫ୍ ନିଡ୍ସ।
ପିଲାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଗୋଟାଏ ତାର ଯାହା ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ଯାହା ସେ ପାଇଛି ପୂରଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଯଦି ହେଇପାରୁନି ସେ ଦେଖୁଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ବା ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ମିଳୁଛି ସେଇଥିରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇକିରି ଖୁସି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁସି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଧରାଯାଉ ଜଣଙ୍କର ଯିବାକୁ ଜରୁରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର ଅଛି ଜରୁରୀ ଅଛି ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଲାନି ସେ ଟ୍ରେନକୁ ଗଲା ସେ ଟ୍ରେନରେ ମନେକ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଏସିରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲାନି ସେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଏସିରେ ପାଇଲାନି ସେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ସେ ଯିବ। ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସହଭାଗିତା ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ନିଡ୍ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଅନୁଭବ କରେ ସିଏ ଚାହୁଁଥିବା ଖେଳନାଟା ନ ମିଳିଲେ ତାର ବଦଳରେ ଯେଉଁ ଖେଳନା କିଛି ମିଳିବ ସେଇଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ ଏ କଥା ଜାଣିଛେ ଯେ ଜଣେ ତାକୁ ଯିଏ ସ୍ନେହ କରେ ମା ପାଖରେ ହୁଏତ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆୟା ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବ କିମ୍ବା ବୁଢ଼ୀ ମା ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେ ସାନ ପିଲା ୟା କାଖରୁ ତା କାଖକୁ ଡେଇଁକିରି ପଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇଟା ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ପିଲାର ତାର ଆବେଗଟା ଏବଂ ତାର ଏଇଥିରେ ତାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବା ତାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶଟା ହେଇଛି ବୋଲିକି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ ହୁଏନି କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ଯଦି ବାପା ମା ତାର ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ ନ କଲେ ସେ ଘରର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସେ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ପୂରଣ ହବ ବୋଲିକି ଚାହିଁବ। ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନହେଲେ ଆୟା ହୁଅନ୍ତୁ କେହି ନହେଲେ ଯଦି ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ କିଏ ଆସିକି ତାକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ସେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏବଂ କେତେକ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନିଡ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ବାଇ ଅଦର୍ସ ପିଲା ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ଯଦି ପୂରଣ ହେଇପାରିଲାନି ଘର ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଏ ଯଦି ଜଣେ ତାକୁ ଦେଉଛି ସାହି ପଡ଼ିଶାର ହଉ କି ପରିବାର ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ କିଏ ହଉ ମାମୁଁ ହଉ କି ଅଜା ହଉ କି ଦେଇଦେଲା ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାର ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଗୋଟେ ବିକାଶମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତାର ଗୋଟେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ବା ମାନସିକ ବିକାଶରେ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ ଖୋଜୁଛି ଏ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ବା ଖୋଜିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନସିକ ବା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ପୂରଣ ନ ହେବ ଆମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଶିଶୁଟି ନିର୍ଯାତିତ ହେଲା ଶିଶୁକୁ ଯିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆସିବା ଶିଶୁର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ବି କରିବା କଥା ଆମେ ଅଛି। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ କଲର ଜିନିଷ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏତିକି କଥା ଜଗିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ କଲରଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ବା ପେନସିଲ୍ ବା ୱାକ୍ସ କଲର ତାକୁ ଦେବାନି ଯେଉଁଟାକି ସେ ପାଟିରେ କାରଣ ଶିଶୁ କ'ଣ କରେ ଯାହା ପାଇବ ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବଡ଼ ପିଲା ହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗିବା ଦରକାର ବାବୁ ଏଗୁଡ଼ା ପାଟିରେ ପୁରେଇବନି ଏଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଖେଳାଯାଏ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଏମିତି ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କଲର ବକ୍ସ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ସେ କରେ କ'ଣ ସେ ଅନ୍ୟଠୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଚାହେଁ ଏବଂ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ହୁଏତ କଲର ବକ୍ସଟି ବା ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ମତେ ଆଣିକି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇଟା ପାଇବାକୁ ଶିଶୁ ଆଶା ରଖେ। ତେଣୁ ସବୁ କଥାରେ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶିଶୁଟିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଯତ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଏସବୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଦରକାର। ସବୁ ଲୋକ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଖେଳନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ
ଏବଂ ସେତିକି ଭିତରେ ଶିଶୁର ମନ ଲାଖି ଶିଶୁର ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଖେଳଣା ହଉ କି ଖାଦ୍ୟପେୟ ହଉ ତାକୁ ତ ଦେଇପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଶିଶୁର ଅଭିଜ୍ଞତା ସିଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାର ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ଯେଉଁ ପାଇଲା ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ନେହ, ମାଆର ବୋଉର ସ୍ନେହ ହଉ, ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ହଉ କି ଜେଜେବାବା ଜେଜେମା ଖୁଡ଼ି କକେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ପାଇଲା ସେଇଟା ତାର ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରହେ ଏବଂ ତାର ଜୀବନ ବିକାଶ ଉପରେ ଏହା ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସେଇ କଥାକୁ ସେ ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ଖାଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦେଲ, ପିଲାଟାକୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦେଲ, ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ ତା ପାଖକୁ ଠେଲି ଦେବ ନା, ତାକୁ ଧରିକି ଗେଲା କରିକି ତା ପାଖରେ ଦେବ। ଯଦି ଠେଲି ଦେବ ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ ତା ପାଖକୁ ଠେଲି ଦେବ ବା କଂସା ବା ଗିନାରେ ରଖି ତାକୁ ତା ପାଖକୁ ଠେଲି ଦେବ ହାତରେ, ତାହେଲେ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବେ ମାନେ ତା ମନରେ ସେ ଆଘାତ ରହିଥାଏ ଯେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ଥାଳିଆଟା କି ଚଢ଼ୁଆଟା କି ଗିନାଟା, ଏ କଥା ସେ ପିଲା ବେଶ ମନେ ରଖେ। ତାର କୋମଳ ମସ୍ତିଷ୍କ କିନ୍ତୁ ସରଳ ମସ୍ତିଷ୍କ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଭେରି ଗଭୀରତାର ସହିତ ମନେ ରଖେ। ଡିପ୍ ରୁଟେଡ୍ ଏଇ ମାନସିକତା ତାର ରହିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାର ଜୀବନ ସାରା ରହେ। ଆଉ ତେଣୁ ଜନ୍ମରୁ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ସକ୍ଷମ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ବା ନନା ବୋଉ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା, ପରିବାରର ଲୋକ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଥା ଆସୁଛି କିଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯତ୍ନ ନେବ? ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ କହି ରଖିଛି ପରିବାର ଲୋକ ହିଁ ନେବେ, ବାପା ମା ନେବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି କେତେକ କଥା ଘଟେ, କେତେକ ଶିଶୁ ଅନାଥ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଘରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଘରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବାପା ମା ବୁଝିବେ, ପରିବାର ଲୋକ ବୁଝିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଶିଶୁଟିର ସମସ୍ତ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ପିଲାଟି ଖୁସିରେ ଥାଏ। ତାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ପିଲାଟି ଘରୁ ଶିଖିଥାଏ, ପରିବାର ଏବଂ ପରିବାରରୁ ଫିଜିକାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭୌତିକ ପରିବେଶ, ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ବା ପରିବାର ପରିବେଶ ଆଉ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ବା ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ହୋମ୍, ତା ସହିତ ଘର ବାହାର ପରିବେଶ କ'ଣ? ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ ପାର୍କ କେତେବେଳେ ନେବା, ତାକୁ ମଜାଦାର ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆଣିବା, ତା ଯେଉଁଥିରେ କି ଶିଶୁ ବା ପିଲାଟି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ହେବ? ତାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶଟା ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଯେ କେତେକ ପିଲାଙ୍କର ପରିବାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନାଥ ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ ହେବ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଲୋକ କେତେକ ନିଜର ଉଦ୍ୟମରେ, ହୁଏତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା NGO ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ, ନିଜସ୍ୱ ଚେଷ୍ଟାରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ସେମାନେ ସବୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ନେଇ ତାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯତ୍ନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ନ ମିଳିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆମର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ଲୋକଟି ହେଲେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଦେଉଛି। ଅନାଥାଶ୍ରମ ଯେଉଁ ଅନାଥ ପିଲାଟି, ସେ କେତେ ଜୋରରେ କହିପାରିବ ନା, ତାକୁ ଭୋକ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦିଆହେଉଛି ସେ ଖାଇକି ସେଠି ରହୁଛି। ପାଣି ଯାହା ଦିଆହେଉଛି ସେ ତାକୁ ପିଉଛି ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଦିଆହେଉଛି ସେ ଖାଉଛି। ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରୁନି। ଘରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁଟିଏ ଏବଂ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁଟିଏ, ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ କେତେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। କାରଣ ଘରେ ରହୁଥିବା ଶିଶୁଟି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହୁଏତ
ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ରହୁଥିବା ପିଲାଟି ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶିଶୁଟିଏ ବା ପିଲାଟିଏ ସେଇ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆହେବ ସେ ଖେଳୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନିରାପଦ ଯିବେ। ତାଙ୍କର ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସମାଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ବା ତାଲିମ ନେଇଥିବା ଅର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ତାଲିମ ପାଇଥିବା ଆଉ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା, ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବା 3 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ କ୍ରେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଲେଣି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଇଥିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଅଳ୍ପ ବୟସ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ କେତେକ କ୍ରେଜ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲକୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଅଧିକାଂଶ ବାପା ମା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରି ସ୍କୁଲରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଜାଣିଛୁ। ତାକୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବାଲବାଡ଼ି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶବାଡ଼ି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନର୍ସରୀ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଟେସରୀ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନ୍, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ସେ ଜଣାଶୁଣା। କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୋଷ କେମିତି ମେଣ୍ଟିବ ନା ପାଣି ପିଇଲେ। ଯେଉଁ ନାଁରେ କୁହନା କାହିଁକି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଟା ପଢ଼ିବ ବା ପିଲା ପଢ଼ିବା କଥା ତ ନୁହେଁ, କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଟା ଖେଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୋସାଇଟି ବା ସରକାର ବା ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯିଏ ଏ ବିକାଶବାଡ଼ି ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିଏ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ କ୍ରେଜ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶିଶୁଟିକୁ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଦର ସହିତ କିଛି କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲା କିଛି ଶିଖିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା କଥା ଆମେ ଯେ ଶିଶୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯତ୍ନ ଆଉ ସେ ଶିଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଉପାଦାନ ଅଛି, ଶିକ୍ଷାର ଉପାଦାନ ହୁଏତ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଶିଶୁ ସେଥିପାଇଁ ମୂଳ କଥା ଆସୁଛି ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ। ତାକୁ ରେଗୁଲାରଲି ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ବା ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ତା'ର ଟୀକାକରଣ ନିୟମିତ ଭାବେ କରିବା ଦରକାର। ତାକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବନି ଫିଜିକାଲି ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲି ମଧ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେ ଭଲ ତା'ର ବଢ଼ିପାରିବନି କି ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ତା'ର ମାନସିକ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ 3 ବର୍ଷର ପିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଦରକାର। ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୁ ପ୍ଲେ, ସେ ଖେଳି ଖେଳିକି ଶିଖିବ। ତାକୁ ଜୋର ଦେବ ତ ଏଇଟା ଏ ବା ଏଇଟା ଅ ଏମିତି ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ତାକୁ କିଛି ଖେଳଣା ବା ଖେଳ କିଛି ଅକ୍ଷର ତାକୁ ଗଦା କରିଦେବ, ପାଖରେ ଖାଲି ଗଦା କରିଦେଲେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ହେବନି। ତାକୁ ଥାକା ଥାକି ରଖିବ, ତା ସହିତ ଦେଖିବ। କୁହାଯାଇପାରେ ପିଲା କ'ଣ 3ଟା କାଠି ପକାଇଦେଲେ, ଗୋଟେ କାଠି ବାଁ ପଟକୁ ତେର୍ସାକିରି, ଆଉ ଗୋଟେ କାଠି ଡାହାଣ ପଟକୁ ତେର୍ସାକିରି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାଠି ମଝିରେ ପକାଇଦେଲେ ଏଇଟା ଏ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଯିଏ ଟ୍ରେନ୍ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଯିଏକି ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାର ଶିଖିଯିବ, ଅ ବି ଶିଖିଯିବ ବା ଏ ବି ଶିଖିଯିବ, ଯାହା କିଛି। କାରଣ ମାତୃଭାଷାରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳ, ମାତୃଭାଷାରେ ଲୋରି, ମାତୃଭାଷାରେ ଗୀତ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତି ବା ଦେଖନ୍ତି ବା ଖେଳନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାଟା ଭାରି ସହଜ ହୁଏ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, କଥାଭାଷା, କଥୋପକଥନର ଭାଷା ସେ ମାତୃଭାଷାରେ ହେଲେ ପିଲାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ପିଲାଟା ଆମେ ଆଗରୁ କହି ରଖିଛେ ଯେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶିଖିବ। ତା ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିଆ କିଛି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସେ କାକୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଏଇଟା ଆପୁଲ, ଏଇଟା ସେ ବଲ୍, ଏଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖାଅ
ଏବଂ ଆଇଟମଟାକୁ ବା ଜିନିସଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଅ। ଆଜିକାଲି ଖେଳନା ଯେଉଁ କଥା ଆଗରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଆପୁଲର ଚିତ୍ର ବା ଆପୁଲ ଗୋଟେ ବା ଆପୁଲରେ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଆପୁଲ ତାକୁ ଦେଖେଇକି ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଏଇଟା ଆପୁଲ ବା ଏଇଟା ହାତ, ତାହେଲେ ସେ ହୁଏତ ତାକୁ ପିଲା ଶିଖିବାକୁ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଧରିପାରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଶିଶୁ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ଚାପ ବା ପ୍ରେସର ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଏଇଟା କାହିଁ ଶିଖୁନୁ, ଏଇଟା କର, କାହିଁ ଶିଖିପାରୁନୁ, କାହିଁ ମନେ ରଖିପାରୁନୁ, ନା ଏଇଟା ହେଲା ପିଲା ଉପରେ ଚାପ, ତାକୁ କରିବାକୁ କଦାପି ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତେଣୁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ଖେଳ ଆଧାରିତ ହେବା ଦରକାର। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୁ ପ୍ଲେ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଖେଳ ଆଧାରିତ ହେଲେ ପିଲା ସହଜରେ ଶିଖିପାରେ। ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଶିଖେ। କଳା କନସେପ୍ଟ ମନେକର ଶିଖିବାକୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଧର ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଢଗ ଅଛି, କଳା ତ କଳା କୋଇଲି କଳା, କଳା କଜଳ ପାତି, ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ମୁହଁଟି କଳା, କଳାର ଯାକ ହାତୀ। ଏଇଠିକି ଯଦି କୁହାଯାଇ ପାରିଲା, ତାହେଲେ କଳା କଥାଟା ତୁମେ କଳା ବାଳକ ବୋର୍ଡ଼ ହୁଏତ ଦେଖେଇଛ, କଳାର ହୁଏତ ଗୋଟେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦେଖେଇଛ, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଲୋରିଟିଏ ବି ପିଲାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ପିଲା ହୁଏତ ମନେ ରଖିବା ହୁଏତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇପାରେ, ତାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶରେ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଲୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏଇସବୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଶିଶୁର ଜାଣିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଶିଶୁର ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଶିଶୁ ବଞ୍ଚିବ, ତାର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଆମର ଭାରତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସେମିତି ଶିଶୁର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ବଞ୍ଚିବ। ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ସେ ଆବଶ୍ୟକତା, ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ାକ ତାର ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା। ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଧିକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଦାନ କିମ୍ବା ଦୟା ନୁହେଁ, ଶିଶୁର ଅଧିକାର। ଏଇଥିପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ 1959 ମସିହାରେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଘୋଷଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁର କ'ଣ କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି, ଏଥିରେ 10ଟି ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆମେ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଘୋଷଣାନାମାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁର ଅଧିକାରକୁ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବୁ, ଶିଶୁର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ଶିଶୁର ଅଧିକାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। କ'ଣ ସେଟା ହେଲା? ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ସମାନତାର ଅଧିକାର। ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍, ସବୁ ପିଲା ସମାନ। ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ। ଶୋଷ ହେଉଛି ପୁଅ, ଯାହା ଶୋଷ ହେଲେ କ'ଣ ପୁଅଟିକୁ ହେଉଛି ଝିଅଟିକୁ ହେଉନି? କ'ଣ ଭୋକ କ'ଣ ପୁଅଟିକୁ ହେଉଛି ଝିଅକୁ ହେଉନି କି? ତେଣୁ ସମସ୍ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ପଢ଼ିବେ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ, ପୁଅ ପଢ଼ିବ, ଝିଅ ପଢ଼ିବ, ଯାହା ସୁବିଧା, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାନ ସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଶୁକୁ ମିଳିବା ଦରକାର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଶିଶୁକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକାର। ଯଦି ନଈରେ ପାଣି ଆସୁଛି ବା ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା କି ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା କି ଘରପୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଗକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ କାରଣ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି, ବୟସ୍କ ଲୋକଟା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଶିଶୁକୁ ନେଇକିରି ଯିବ ବା କ'ଣ କଲେ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ଶିଶୁର ସର୍ବାଗ୍ରେ ଅଧିକାର, ତାକୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ କାଲାମିଟି ସମୟରେ ବା ଆମର କେଉଁଠି ଯେଉଁଠିକି ଦୁର୍ବିପାକ ହେଲା କି ଅସୁବିଧା କିଛି ସମୟ ଆସିଲା, ତାକୁ ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ, ନୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପିଲାଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର। ସବୁଠି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ। ବାପା ମା ନେଇକି ଯିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। ମୋରାଲ ଷ୍ଟୋରି କଥା, ଗପ କଥା, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କେମିତି କେତେକ
ଅବାଟରେ ଯାଉଥିବା ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବାରେ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାଳର ଗୁରୁମାନେ ଗୁରୁକୁଳର ଗୁରୁମାନେ କହିକିରି ତାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ନୈତିକ ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛି ଚଢ଼ିପାରୁନି, ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଚଢ଼ିପାରୁନି, ଗୋଟେ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ବା ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଜିକାଲି ତ ନମ୍ବର ଦିଆହେଉଛି ବା ଗ୍ରେଡ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଯେ ସେମାନେ ମୋର କମ୍ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା, ବାବା ତୁ କାଲିକି ଜିତିବୁ, ଇଫ୍ ନଟ୍ ଟୁଡେ ଡେଫିନେଟଲି ଟୁମରୋ, ଇଫ୍ ନଟ୍ ଟୁମରୋ ଡେଫିନେଟଲି ଡେ ଆଫ୍ଟର। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି, କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ ତୁ ଜିତିବୁ, ଅବଶ୍ୟ ଜିତିବୁ, ନିଜେ ଜିତିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମାଆର ତା ପିଲା ପ୍ରତି ତାର ପିଲା ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ। ଏବଂ ସେ କହେ ତାକୁ ଶିଖେଇ ଉତ୍ସାହ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଉତ୍ସାହ। ତ ଆଜି ନ ପାଇଲେ କାଲିକି ତା ଚଢ଼ିପାରିବୁ ବା ଉପରକୁ ଉଠିବୁ ବା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀକି ଯାଇପାରିବୁ, ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିପାରିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଫ୍ ନଟ୍ ଟୁଡେ ଡେଫିନେଟଲି ଟୁମରୋ, ଇଫ୍ ନଟ୍ ଟୁମରୋ definitely day after tomorrow, definitely you will succeed and you will succeed। ଭାରତୀୟ ମା, ଭାରତର ମା ଏହି ଉତ୍ସାହ, ଏହି ଉଦ୍ଦୀପନା ଶିଶୁକୁ ଦେଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲିଟି, ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକାର। ପିଲା ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ନାଁ ପାଇବ, ବେନାମୀ ନୁହେଁ, କୌଣସି ତାର ନାଁ ନଥାଇକିରି ନୁହଁ। ଅନାମ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନାମ ଗୋଟେ ନାଁ। ତେଣୁ ପିଲା ଗୋଟେ ସେ ନାଁ ପାଇବ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଜାତୀୟତା ରହିବ। ଏଇଟା କୁହାହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାରତରେ ତ ଏକଥା ଅଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ନେବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ନାଁ ପାଇବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇବ, ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରହିବ। ଆଜିକାଲି ଦେଖାଗଲାଣି ଯେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜିକାଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ରହୁଛି, ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ହି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବା ହି ଇଜ୍ US ବର୍ନ ବା ହି ଇଜ୍ କାନାଡା ବର୍ନ ବା ହି ଇଜ୍ ସମ୍ ଅଦର UK ବର୍ନ ବା ଜର୍ମାନ ବର୍ନ, ଯାହା କିଛି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଶିଶୁର ଗୋଟେ ନାଁ ରହିବ ଏବଂ ତାର ଜାତୀୟତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଏଇଟା ଜାତୀୟତା ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ପରିଚୟ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, 4 ନମ୍ବର ଅଧିକାର ତାର ଆସୁଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ, ଆଡେକୁଏଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ ଫେସିଲିଟି। ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ରହିବା ସ୍ଥାନ, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ଏସବୁ ଶିଶୁ ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବାପା ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାକୁ ଯେମିତି ଦେବା କଥା ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ସବୁ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଶିଶୁ ଘର ଭିତରେ ତାକୁ ସେ ସବୁ ଶିଖିଯିବ, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବ, ତାର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ ତାହା କହିଯିବ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ଥାନ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା, ପରିବେଶ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 4ଟି କଥା ଆସିପାରେ ପରିବେଶରେ। ଆଉ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପରିବେଶ 4ଟା ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଘର ପରିବେଶ, ହୋମ୍ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନେଇବରହୁଡ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ, କଲୋନି ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ବା ପରିବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ। 4ଟା ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟରେ ପିଲା ବଢ଼ିବାରେ, ତାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସ୍କୁଲରେ ଆଜିକାଲି ଖେଳକୁଦ ହେଉଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କେତେକ ସ୍କୁଲରେ ଆଜିକାଲି ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା, ଭଲ ଚିକିତ୍ସା, ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ତା ନ କରିବା, ଶିଶୁର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ତା ମନ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ସେ ଭଲ ଖାଇପାରିବନି, ଭଲ ପଢ଼ିପାରିବନି, ତା ମନ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ତାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ତାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଇଟ୍, 5 ନମ୍ବର ହେଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପେଶାଲ କେୟାର ଫର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ସ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ବୋଲି କହିପାରୁ, ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ଶିଖିବେ? ଧରନ୍ତୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଚକ୍ଷୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଖି ଖରାପ ହେଇଛି, ସେ କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ବ୍ରେଲରେ କେମିତି ଶିଖିବ? ଯେ ଦେଖିପାରୁନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ଧରିକିରି ରାସ୍ତା କଭର କଲାବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କେମିତି ଯିବ? ସେ ଶୁଣିପାରୁଛି, ଯେ ଯାହାର କାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ସେ ଦେଖିକିରି ଲେଖିପାରିବ।
ତାର ସେ ଶୁଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ 21 ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁଥିରେ ସଫଳ, କିଏ କେଉଁଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସବୁ ତ ଏଥିରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ନେବାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। আমি ଯାকে ଏତିକି କହି ରଖିଲି ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ବା ଡିସାବିଲିଟି ପିଲା 21 ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଅଟିଜିମ୍ ଆସିବ, ଆହୁରି କେତେ କେତେ କଥା ଆସିବ। 6 ନମ୍ବର ଅଧିକାର ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସ୍ନେହ ଆଉ ବୁଝାମଣାର ଅଧିକାର। ପିଲା ସ୍ନେହ ପାଇବାକୁ ଅଧିକାର, ଆଉ ପିଲାକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ, ପିଲାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ଶିଶୁର ଅଧିକାର, ପିଲାର ଅଧିକାର। ତା କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ବୁଝି ସେଇଟାକୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ସ୍ନେହ ତ ପାଇବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା କଥା, ଏଠି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଏ କଥା ଉପରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଖାଲି ଏଜୁକେସନ୍ କଥା ନୁହେଁ, ରାଇଟ୍ ଟୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍। ସବୁ ପିଲା ସବୁ ଖୁବ୍ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ଧନୀ ଗରିବ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ପିଲା ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଅଧିକାର ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଅଧିକାର। ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସମାଜର, ସରକାରଙ୍କର, ବାପା ମାଆଙ୍କର, ଗୁରୁମାନଙ୍କର, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି କୌଣସି ଦେଶକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ କାହାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାର ଶିକ୍ଷାକୁ ହିଁ ସେ ଯଦି ଅବହେଳା କରିବେ, ସେ ଦେଶ ଭୁଷୁଡ଼ିଯିବ। ଶିକ୍ଷା ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ସେ ଦେଶ ସେତେ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ। 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ବି ଦି ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ରିସିଭ୍ ଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଫ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର ଆଣ୍ଡ କାଲାମିଟି। ବିପଦ ସମୟରେ ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ରିଲିଫ୍ ପାଇବାରେ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମକିରି ପାଇବ। ତାକୁ ହିଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ରିଲିଫ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଲାମିଟି ସମୟରେ ହେଉ ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ହେଉ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ, କ୍ରୁଏଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ୍। ଅବହେଳା, ନିଷ୍ଠୁରତା, ଶୋଷଣରୁ ଶିଶୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ତାକୁ ଏଥିରେ ଯେମିତି ସେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ, ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। 10 ନମ୍ବର ହେଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ which may foster racial, religious and other forms of discrimination। ଜାତିଗତ, ଧାର୍ମିକ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅଭ୍ୟାସରୁ ଶିଶୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ୟା ଉପରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଖାଲି ଚୁମ୍ବକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। 1959ରେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାନାମା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 1979 ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ବର୍ଷ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1989 ମସିହାରେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଭାରତ ସମେତ 192ଟି ଦେଶ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ମାନିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଉପରେ ଆମେ କିଛି ସମ୍ୟକ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଶିଶୁର ଅଧିକାର, ତାକୁ ସେ ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା, ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଠିକ୍ ହେବ ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସ କ'ଣ ଏଇଟା? 2015 ମସିହାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବିକାଶଟା ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ ସେଥିରେ ରହିଲା? ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ପୃଥିବୀର ସୁରକ୍ଷା, ଭଲ ଶିକ୍ଷା, ଭଲ ଜଳବାୟୁ, ଭଲ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମିଳିବା ଏବଂ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା 2030 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଲୋକ ଯେପରି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଭଲରେ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁଛେ,
ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର, ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଦରକାର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦରକାର। ଏସବୁ କଥା ହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପୃଥିବୀରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ରହିବନି, ପୃଥିବୀର ସୁରକ୍ଷା ରହିବ, ଜଳବାୟୁ ପରିବେଶ ଏସବୁ ଭଲରେ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା। ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଏହା ଜଳବାୟୁକୁ କ୍ଷତି କରୁଛି। ଏସବୁ ସମୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ କରୁଛି ଯେ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଟିଚର୍ସ। ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ। ଯାହାର ବାପା ମା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶିଶୁ ବା ଅନାଥ ଶିଶୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ବାପା ମା, ସେମାନେ ତା'ର କେୟାର ନେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ତେଣୁ କି ପ୍ରକାର କେୟାର ନେବେ, ତାର କ'ଣ କି ପ୍ରକାର କେଉଁ ବିଷୟରେ ନେବେ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ଆଦର, ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ, ଏତିକି କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ସବୁ କିଛି କିଛି କଥା ଉପସ୍ଥାପନ ଆମେ କଲେ, ଶୁଣିଲେ, ଗୋଟିଏ ପିଲା ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତା'ର ସମରୀଟା କ'ଣ ହେବା ବା ତା'ର ସାରାଂଶଟା କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟିଏ ପିଲା ବୟସ୍କମାନଙ୍କଠାରୁ ଶାରୀରିକ ଯତ୍ନ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବା ଦରକାର। ଏଇଟା ତା'ର ଅଧିକାର ଏବଂ ଏହା କଲେ ସେ ଶାରୀରିକ ଯତ୍ନ ନେବା, ତାକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବା, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା, ତାହେଲେ ତା'ର ବିକାଶ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଯାହା ପାଇବା କଥା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପିଲା ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ କେତେକ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟାଭାବର, ପୁଷ୍ଟିହୀନ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ନିର୍ଯାତିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ, ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଏହି ଚାରୋଟି କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଘୋଷଣା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ 2015 ଯେଉଁଟା କରାଯାଇଥିଲା, 2030 ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ସବୁ ଲୋକମାନେ, ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାରଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଜର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଏହା ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ପୃଥିବୀ, ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ସେହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀରେ ଶିଶୁ ହିଁ ହେବ ସେହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଦେଶ, ଜାତି, ବିଶ୍ୱ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱଟି ହେବ ଯଦି ବିନ୍ଧାଣୀଟିଏ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଧାଣୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଧରିକିରି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ କରିଦେଇପାରେ, ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ, ଉପଯୁକ୍ତ ପଢ଼ିବାର ପରିବେଶ ଯଦି ମିଳିଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ବିନ୍ଧାଣୀ ହେଇ ଗୋଟେ ଭଲ ପୃଥିବୀ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କହିବା କଥା ଯେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିବେଶ କ'ଣ, ପରିବେଶ କ'ଣ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିବେଶ କ'ଣ, ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ଶୈଶବ ଯତ୍ନ ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଶିଶୁର ଅଧିକାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଏସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଲେ
तापर जदि निजे निजे आत्मविश्लेषण कर किसी पचारिकी उत्तर पाइपर ताहले आजिर आम जो किसी विषय उपस्थापन कले आलोचना कले टे फलप्रद हम बोलिकी आशा करवा आशा करवा समस्ते किसी किसी एथरू धारणा नहीं शिखी परवर्ती अध्याय अन्य किसी देखा आज।